students, in this video we are going to learn about the topic ozone layer depletion. First of all, what is ozone? Ozone is a form of oxygen with 3 oxygen atoms, right? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਸ O2 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਾਈਟ? ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹਦਾ O3, 3 ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ, ठीक है। तो इस कलर होंगे इस गैस का, ठीक है। तो वह कलर किहड़ा है, ब्लूइश, ठीक है। इट इज़ ब्लूइश इन कलर, राइट। एंड ओजोन के जिहड़े प्रॉपर्टीज़ की ने, इट इज़ हाईली करोजिव एंड टॉक्सिक। टॉक्सिक का की मतलब होंगे बहुत ही ज़्यादा जहरीली, राइट। एंड इज़ यूजड एज अ डिसइनफैक्टेंट। डिसइनफैक्टेंट किहड़ा लिक्विड होंगे या गैस होंगी है जिहड़ी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नूं किल करन दे विच हैल्प करती है, राइट। तो हुण नैक्सट क्वेश्चन आता है कि जिहड़ी ओजोन लेयर है, ठीक है, वो कित्थे है, ठीक है। आपां नूं पता जिहड़ा एटमोसफेयर है, राइट, उहदे वेरीअस जोनस होंदे ने फरदर, ठीक है। जिवें अर्थ ते आपां रह रहे हैं, राइट, अर्थ तो लैके 10 किलोमीटर अप जाइए तो किहड़ा जोन होंदा एटमोसफेयर का, किहड़ा स्फीयर होंदा वो ट्रोफोस्फीयर, ठीक है। फिर जदों उस तो उपर जाने 10 किलोमीटर तो बाद, ठीक है, तो किहड़ा स्फीयर स्टार्ट हो जाता स्ट्रैटोस्फीयर, उस तो बाद मीजोस्फीयर, ठीक है। ये सारे की ने एटमोसफीयर दे ही फरदर जोनस ने, ठीक है। अर्थ तो 10 किलोमीटर तक ट्रोफोस्फीयर होंदा, आपां मतलब किहड़े जोन च रह रहे हैं, एटमोसफीयर दे ट्रोफोस्फीयर च, राइट। तो ट्रोफोस्फीयर तो बाद 10 किलोमीटर तो बाद किहड़ा जोन होंदा, स्ट्रैटोस्फीयर। स्ट्रैटोस्फीयर तो बाद किहड़ा होंदा, मीजोस्फीयर, राइट। तो जिहड़ी ओजोन लेयर है वो बेसिकली कित्थे पाई जाती है, स्ट्रैटोस्फीयर दे विच। पर इहदी स्मॉल कंसनट्रेशन ट्रोफोस्फीयर दे विच भी पाईयां जांदियां ने, पर वो एज अ पोल्यूटेंट होंदियां ने, राइट। वो खतरनाक होंदियां ने, ठीक है। जे स्ट्रैटोस्फीयर दे विच प्रेजेंट है ओजोन लेयर, ठीक है, तो वो की होगी अपने वास्ते बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो क्यों यूजफुल है, क्योंकि आपां नूं प्रोटैक्ट करती है फ्रॉम दी हार्मफुल UV रेडिएशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम दी सन, राइट। नेक्स्ट इज ओजोन फॉर्मेशन। How ozone molecules are formed in the stratosphere। तो इत्थे दो रिएक्शन दिखाए गए हैं। फर्स्ट रिएक्शन नूं देखो, ठीक है, O2 मॉलीक्यूल दिखाया गया। ये O2 मॉलीक्यूल मतलब ऑक्सीजन मॉलीक्यूल है, कित्थे प्रेजेंट है, स्ट्रैटोस्फीयर दे विच, ठीक है। जदों स्ट्रैटोस्फीयर दे विच ओजोन मॉलीक्यूल नूं UV रेडिएशनस आके हिट करदियां ने, ठीक है। तो वो जिहड़ा O2 मॉलीक्यूल है पहले रिएक्शन जिद्दां दिखाया गया, वो की डिसोशिएट हो जाता, की टुट जाता इनटू 2 ऑक्सीजन मॉलीक्यूल्स, ठीक है। दैट इज़ योर एटॉमिक ऑक्सीजन, या कह सकते हो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स च टुट जाता है, ठीक है। फिर ਜਿਹੜੇ ਉਹ फ्री रेडिकल्स ने या एटॉमिक ऑक्सीजन है वो की करती है, ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ ऑक्सीजन मॉलीक्यूल्स ने जिद्दां सैकेंड रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ठीक है, O+O2, ठीक है। ਉਹ ਦਾ ਕੀ मतलब है, फ्री रेडिकल ਜਿਹੜੇ बाकी ਦੇ ऑक्सीजन मॉलीक्यूल्स प्रेजेंट ने स्ट्रैटोस्फीयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਇਕਲੀ, ठीक है, फ्री रेडिकल्स ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ O3 ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ओजोन, ठीक है, मॉलीक्यूल। तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ओजोन मॉलीक्यूल्स ने वो आपस च कंबाइन अप होके की बना देंगे ने, एक लेयर बना देंगे ने जिन्होंने आपां कहने ओजोन लेयर। कित्थे बन जाती है यह लेयर, स्ट्रैटोस्फीयर दे विच। की काम है इस लेयर का, आपां नूं बचाउणा कि तो UV रेडिएशनस दैट आर कमिंग फ्रॉम दी सन, ठीक है। तो जिहड़ी ओजोन लेयर है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी हाइट ते है फ्रॉम दी अर्थ, अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर हाइट की दूरी ते है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, राइट। Next is ozone depletion। Ozone layer depletion is simply the wearing out or reduction of amount of ozone in the stratosphere। ओजोन डिप्लीशन की होंदी है बेटे, ओजोन दे जिहड़े मॉलीक्यूल्स ने उन्हां दी अमाउंट दा घट जाना, रिड्यूस हो जाना स्ट्रैटोस्फीयर दे विच, ठीक है। तो जदों ये ओजोन दे मॉलीक्यूल्स घट जाते हैं, ठीक है, तो की होगा, UV रेडिएशनस ईजीली पास ऑन हो जाएगियाँ तो अर्थ सरफेस तक पहुँच जाएगियाँ। तो उत्थे जिहड़ी जिथे जिथे उहदे मॉलीक्यूल्स घटते जाएंगे उस जगह नूं की कहने आपां शुरू कर दें, कहना शुरू कर दें थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर या डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो अनलाइक पोल्यूशन विच हैज़ मैनी टाइप्स एंड कॉजेज, जिद्दां कि पोल्यूशन दी बहुत सारिया टाइप्स ते कॉजेज ने, पर जिहड़ी ओजोन डिप्लीशन है उहदे ਲਈ सिर्फ एक ते एक जिहड़ी मेजर ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पोंसिबल है जिहड़ी ओजोन दी डिप्लीशन लई अपने ध्यान दे विच आउंदी है, ठीक है। खास करके वो किहड़ी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस दी एमिशन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बनस की हुंदे ने CFCs, जिन्होंने आपां शॉर्ट फॉर्म कहने हैं, रिलीज़ किए जाते हैं वेरीअस जिहड़ियां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ने, जिद्दां इंसुलेटिंग फोम्स वालियां, सॉल्वेंट्स, सोप्स, कूलिंग थिंग्स बनाउण वालियां जिहड़ियां हैगियां ने, एयर कंडीशनर, रैफ्रिजरेटर्स,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CFC ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ ਫॉर ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਫॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज़ दैट इज़ योर CFC रिलीज़, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस का रिलीज़ होना, राइट। नैक्सट आ गया, ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ CFC ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ CFC ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ CFCs ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ O3 ਫਾਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਨਾ, ਉਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਥਿਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਥ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ CFCs ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ CFC ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ CFC ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਨਟੂ ਦੇਅਰ ਬੇਸਿਕ ਐਟਮਸ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੋਰੀਨ, ਫਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ CFCs, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਜ਼ੋਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ O3 ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਫਾਰਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ O3 ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਨੇ CFC ਦੇ, ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ ਫॉर ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਜਾਂ ਫॉर ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਕੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਾਰਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਲੱਖ ਓਜ਼ੋਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਜ਼ੋਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ CFC ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ ਉਹ O3 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ClO ਪਲੱਸ O2 ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ClO ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ClO ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ O ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਅਤੇ O2 ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ O3 ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਪਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 5 ਸੋ ਔਨ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਓਜ਼ੋਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਮਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ CFC, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਲਾਈਟ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ CFCs ਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ। ਜਦੋਂ CFC ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਫ੍ਰੀ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, O3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, O2 ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, O3 ਫਾਰਮ। ਸੋ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਿਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲ ਜਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੋਂ ਲੇਅਰ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੂ ਕਲਰ, ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1982 ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦੀ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲੋਨਸ, ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ, ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨਸ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਅਦਰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਫ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ। ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਮ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੋਰ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰਸ, ਸਨਬਰਨਸ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਏਜਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਕਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥ 'ਤੇ, ਸਨਬਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਏਜਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਿਨ। ਮੋਰ ਕੈਟਰੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਦਰ ਆਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਐਡਵਰਸ ਇੰਪੈਕਟਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਸੀਡਲਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਹਾਰਮਡ ਬਾਈ ਮੋਰ ਇੰਟੈਂਸ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਸੀਡਲਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੌਪ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਵਨਰੇਬਲ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ UV radiations resulting in reduced growth, photosynthesis and flowering। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਫੈਕਟਸ ਔਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਰਾਈਟ। So physiological and developmental processes of plants are affected by UV radiations that are reaching through the sunlight on the earth surface। ਫਿਜ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਜ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਰੀਚਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ, ਰਾਈਟ, ਥਰੂ ਸਨਲਾਈਟ। Now effect on animals. First, in domestic animals UV overexposure may cause eye and skin cancers. Second, species of marine animals in their developmental stage have been threatened in recent years by the increased UV radiation under the Antarctic ozone hole। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਓਜ਼ੋਨ ਹੋਲ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਰੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਅਰਥ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੰਗ ਫਿਸ਼ਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਰਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਰਾਈਨ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੁੱਡ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬੜ ਜਾਂ ਫੈਬਰਿਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਬਰਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਕਾਰ ਟਾਇਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਲੋਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਆਫਿਸਿਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦੀ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CFCs, ਰਾਈਟ। ਅਵੋਇਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਰੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਰੋਕੇਟ ਲਾਂਚਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਨਿੰਗ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡੇਂਜਰਸ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CFCs ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਜ਼ਰਸ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ CFC ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 189 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ CFC ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। CFC ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੈਜ਼ਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ CFC ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਟੋਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ CFCs ਦਾ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ that there is no doubt that the problem of ozone depletion exists and deserves extensive research and attention, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵਿਦ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ CFC ਆਵਰ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਟੇਕਸ ਵਨ ਸਮੋਲ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਇਟਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ CFC ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। So the decision to ban completely CFCs sooner than later can't be decided by United States or even the United Nations, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ CFCs ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। The entire world must unite in order to expel this problem forever, ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ CFC ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਜੇ CFC ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ CFC, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ 'ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਰਨ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।